جی 1 منٹ جواب دے دیں مراد سعید صاحب، اس کے بعد پھر آپ آگے. جی سر علی اوان صاحب بات کریں گے. سر میں نے جو میرے حوالے سے جو میں نے تقریر کی تھی اس کے اوپر نکات اٹھائے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب شکریہ. اسپیکر صاحب میں آغاز اسی سے کروں گا. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ 17 تاریخ کو ایک کیس آ رہا ہے، اور جب بھی ان کی تاریخ لگتی ہے تو اس سے پہلے یا تو درخواست دے کے التوا میں ڈالے چیزیں، یا ہر تاریخ سے پہلے آپ اسی قسم کے بیان یا بیانے کی کوشش کریں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اسپیکر صاحب، آپ کو یاد ہوگا، اور میں ان کی یاد دلانے کے لیے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جن فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پاناما لیکس آیا، اور پاناما لیکس پاکستان کے کسی جوڈیشری نے، پاکستان کے اداروں نے یا عمران خان نے یہ پاناما لیکس نہیں لے کے آئے. پوری دنیا میں کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا، آف شور کمپنیز کا ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چوری کا، کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا سکینڈل اور اس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کا نام نہ ہو؟ سر جب یہ کیس آیا تو اس کے بعد اپوزیشن میں عمران خان اور ان کی جماعت نے اسی ایوان میں اس ایشو کو اٹھایا. اس وقت کے وزیر اعظم اور آج کے مفرور نااہل سابق وزیر اعظم نواز شریف یہاں پہ اس ایوان میں آئے، اور آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب انہوں نے بڑی لمبی تقریر جاری، اور آخر میں اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، اور انہی فلیٹس کے بارے میں کہا جس کے بارے میں ان کے نواز شریف کی صاحبزادی نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس کے حوالے سے ایک بیٹے نے کہا کہ جی الحمدللہ ہمارے ہیں جب پاناما لیکس آ رہا تھا. اور جب سپریم کورٹ پہنچے تو اور ایوان پہنچے تو حضور یہ ہے وہ ذرائع. اور جب سپریم کورٹ پہنچے اسپیکر صاحب تو ذرائع کی بجائے قطری خط سامنے آ گیا. اور جب ان سے منی ٹریل مانگا گیا تو ذرا سنیے، جس طرح شہباز شریف صاحب ٹی ٹی اسکینڈل میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، میرے بیٹوں سے پوچھیں، میں تو 150 کا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں. اسی طرح نواز شریف نے کہا کہ میرے بیٹے جواب دیں گے، بیٹوں نے کہا کہ بیٹی جواب دے گی، بیٹی نے کہا کہ دادا جواب دیں گے. دادا کدھر ہے؟ قبر میں ہے. اور کوئی منی ٹریل سامنے نہیں آیا. ان دنوں میں کیا کہا گیا؟ یہی اراکین تھے جن میں سے اٹھ کے انہوں نے کیا کہا؟ ججز کو دھمکا کے کہا کہ آپ کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، آپ کے بچوں کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے. ان کو دھمکایا، ان کو دھمکیاں دی. جب جے آئی ٹی بنی تو جے آئی ٹی کے اراکین کو بھی دھمکانے کی کوشش کی گئی. ایک کام نہیں کیا جو اگر حلال کی کمائی ہوتی تو جس طرح سپریم کورٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا کیس چلا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت کرکٹ کھیل رہا تھا. پوری دنیا کو علم ہے پاکستان کی نمائندگی کی، دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بنا، حق حلال کی کمائی پاکستان لے کے آیا. 40 سال کا منی ٹریل عمران خان نے دے دیا. لیکن جب کمائی حرام کی ہو تو اس کی رسیدیں نہیں ملتی. اسی طرح ڈرایا اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے. سر میں ایک اور سوال کرتا ہوں، آج بھی تقریریں جا رہی ہے. اس وقت بھی خواجہ آصف نے کہا تھا میاں صاحب فکر نہ کرو، لوگ بھول جائیں گے، چند ہی دنوں کے بعد کی بات ہے، لوگ بھول جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولے گی نہ میں بولنے دوں گا. آج بھی اسی کی بات ہوتی ہے، آج بھی اسی کے اوپر سوال ہے. جمہوریت کی بات کی گئی تو یہ کیس. اور رانا شمیم کے بارے میں تو میں اتنا کہوں گا کہ ایک چیف جج جو لگایا 2015 میں اس وقت کے نواز شریف کی حکومت میں گلگت بلتستان کا چیف جج لگایا، اور اس کی آگے کی تاریخ میں نہیں جاتا. لیکن اسپیکر صاحب میں چند سوال کرتا ہوں. جمہوری سوچ کی بات کی گئی، جمہوریت کی بات کی گئی. اب ذرا سنیے اسپیکر صاحب، ایک بڑے شریف صاحب کے ان کا ایک صاحبزادہ تھا جس کو ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا، رنگیلا کے پاس بھیجا.
उसने कहा कि ये एक्टर नहीं बन सकता। क्रिकेट का शौक था, जिमखाना भेजा, जिमखाना में क्रिकेट खेलते थे, अपना अंपायर साथ लेके आते थे। जब किसी काम का नहीं रहा तो कहा कि जनरल जिलानी और जनरल ज़िया-उल-हक की उंगली पकड़ के उनकी कोख से उन्होंने सियासत का आगाज कर दिया। स्पीकर साहब, ये जमहूरियत सिखाते हैं कि जनरल जिलानी और जनरल ज़िया-उल-हक की कोख से जन्म लेने वाला और उनके नुमाइंदे आज जमहूरियत की बात करते हैं। फिर उसके बाद जब वज़ीर आज़म बन रहे थे, IGI बनती है, पैसा चलाया जाता है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तो छोड़े, इन्होंने तो उसामा बिन लादेन को भी नहीं, बादशाहों से भी पैसे लिए। इनको जजिस चाहिए, मैं फिर कहूं, जस्टिस कय्यूम की तरह, जिसको कॉल करके ये कह सके कि किसी को कितनी सजाएं देनी है, किसको अंदर कर दो, किसको बाहर कर दो। इनको जर्नल वो पसंद है जो जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल जिलानी की तरह इनको उंगली से पकड़ के इनकी सियासत को मजबूत कर सके। ये, और अगर कोई ये नहीं करता तो इदारे खराब, जुडिशरी खराब। अगर कोई जजेस इनकी बात नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया था? ये जमहूरियत और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की सुनिएगा सर, कि पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई सबसे लंबी सियासी जदोजहद करके इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर वजीर आजम बना है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। 1996 से लेके 2021 आज के दिन तक अगर जमहूरियत की कोई कोशिश कर रहा है तो वही इमरान खान है। बाकी जुमातों में बताए किसमें जमहूरियत है? कोई, अगर पीपल्स पार्टी का आगाज हुआ तो एक जनरल था, उसकी काबीना का हिस्सा बने, उसका साथ दिया, डैडी डैडी कह के उनको पुकारा गया, फिर उसके बाद जो है वो सियासत में आते हैं, जमहूरियत का राग लाते हैं। अगर नवाज शरीफ की बात करें, उनकी नुमाइंदों की बात करें तो पहले जर्नलों की कोख से अपनी सियासत का आगाज करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग लाते हैं। और स्पीकर साहब, एक गुजारिश मैं करता हूं, अगर इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो आज भी पूरा टब्बर लंदन में वफरूर और इश्तियारी क्यों बैठा हुआ है? जरा सोचिए सर, 3 मरतबा इस कौम ने उसको वजीर आजम मुंतखब किया, इस मुल्क के वजीर आजम बने, लेकिन आज वो पाकिस्तान आने के काबिल भी नहीं है। वहां से बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। वो खुद मफरूर और इश्तियारी, बेटे दोनों मफरूर और इश्तियारी, समधी साकदार मफरूर और इश्तियारी, और शहबाज शरीफ का बेटा मफरूर और इश्तियारी, दामाद अली इमरान मफरूर और इश्तियारी। स्पीकर साहब, मैं यही गुजारिश करूंगा कि रोज यहां पे आके तकरीरें जारी जाती है, और तकरीरें क्या होती है? कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ की साहबजादी को निशाना बनाया जा रहा है, माए बहनें सबकी सांझी होती है। बिल्कुल, किसने कहा था कि आप पहले कहो कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? फिर आप कैलिबरी फॉन्ट की जालसाजी करो सुप्रीम कोर्ट में, आपके अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जायदादें सामने आए, आप हर लम्हे पे अदालत उज़्मा में भी झूठ बोले। किसने कहा था आपको? और यही वजह है हमारे मुल्क में खवातीन की इज्जत है, इसीलिए यही वजह है कि मर्द तो सारे भाग गए हैं, यहां पे खातून बैठी हुई है। स्पीकर साहब, मैं इन्हीं बातों के साथ खत्म करूंगा कि कल भी मैंने अर्ज किया था कि एक केस लगा हुआ है, उसके लिए ये फिर से बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जालसाजी में हमेशा ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जिससे इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट नोटराइज कराई थी, वही लंदन से उन्होंने ये भी नोटराइज करवाया है, वो चीज अभी सामने आ गई। और राना शमीम को 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान उसको चीफ जज लगाया गया था। तो स्पीकर साहब, एक काम करे, इस ऐवान का वक्त जाया ना करे और एक आसान काम करे। आसान काम ये करे कि रसीदें दिखाए, आज भी लंदन बैठे हुए हैं, तो ये पैसे कहां से आए थे, ये जायदादें कैसे बनी, वो रसीदें दिखा दे, मामला खत्म कर दे। और इस ऐवान में अवाम की बात करे, जमहूरियत की बात करे, कानून साजी करे, अवाम के लिए अवामी इशूज के ऊपर डिबेट करे। इसी से हम इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट भी मजबूत होगा और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब। जी मोहसिन